علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی یہاں، تو خطابت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق اللہ العظیم۔ سنا ہے اب تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، سنا ہے اب تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کر شامل ہو جاؤں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ذی قعدہ کا مقدس مہینہ بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے سے، اور پھر شوال کا مہینہ، پھر ذی قعدہ ذی الحج کے شروع کے چند ایام۔ الحج اشہر معلومات، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ حج کے چند مہینے، جن میں سے ذی قعدہ مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، اس کو مکمل پورے سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب لوگ حج کے لیے سفر کر کر جا رہے ہیں، سمندروں کو عبور کر کے، جہازوں کا سفر کر کے، دیش ودیش سے، ہندوستان، پاکستان، افریقہ، افغانستان، دنیا کے ہر ممالک سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حج اسلام کے ارکان میں 5واں رکن، اور یہ اتنی اہم عبادت ہے، لیکن آج ہم نے اس کو صرف حج اور عمرے کو ریاکاری بنا لیا ہے، صرف دکھلاوا بنا لیا ہے، صرف خانہ کعبہ کے اندر جا کر موبائل نکال کر ویڈیو بنا کر فوٹو کھینچ کر اپلوڈ کرنے کو ہم نے عمرہ مان لیا ہے، حج مان لیا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس ایک فوٹو کے لیے اپنا ستیہ ناش کر لیتا ہے۔ جس محنت کی کمائی کو کما کر یہاں سے
سفر کر کے جاتا ہے، اس میں تھوڑے سے دکھلاوے کے چکر میں دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں بھی حاجی بن گیا ہوں، میں بھی عمرہ کر کے آ گیا ہوں، اپنی عبادت کا ناز کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے اس مبارک عبادت کے اندر، حج کے اندر ذرا سا بھی دکھلاوا کر لیا تو اس کی پوری عبادت یہ رائے گا بیکار ہے، اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ آج لوگ قطار در قطار سفر کر کے چل کر جا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر جب حاضری ہوتی ہے، پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ ان آنکھوں سے پوچھئے جو وہاں پہنچی ہے، وہ کیسا لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے نظر ڈال کر، اے اللہ میں آج تیرے پاس آ گیا ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آج میں تیرے دربار میں حاضری کے لیے آیا ہوں۔ اگر دل کے اندر اخلاص ہے، خشوع خضوع بھرا ہوا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے، تو خدا کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے، وہ ایسا آتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل وہ پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے جب وہاں انسان جاتا ہے، آج آپ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر، اپنے آپ کو ٹوپی داڑھی والا سمجھ کر حقیر نہ مانیے، ان ٹوپی داڑھی والوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر یہ نہ مانیے کہ دنیا ہم سے بہتر ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت دیکھنی ہے، تو دیکھیے وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کیسی کیسی الگ الگ صورت ہوتی ہے۔ کوئی تمہیں دو انسان ایسے نہیں مل سکتے جس کی شکل ایک طرح کی ہو۔ ایک شکل کو چھوڑ دیجئے، انسان کے جسم کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کے وہاں جا کر آپ فنگر پرنٹ ملائیے، کسی دو انسانوں کا ایک جیسا انگلی کا فنگر پرنٹ نہیں مل سکتا۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اس وحدہ لا شریک کی قدرت ہے۔ وہ اللہ، وہ خالق و مالک ہے، وہی جس نے یہ کائنات بنائی۔ وہاں ہم کو جا کر احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا بنائی، کیا اس اتنی بڑی دنیا میں کوئی دو انسان ایک شکل کے نہیں بنائے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بندہ جب وہاں جاتا ہے، اب اسے حکم ہوتا ہے، یہ جو قیمتی لباس تو پہن کر آیا ہے، یہ جو تیرے اوپر بہترین سوٹ بوٹ ہے، تیرے قدموں کے اندر ہزاروں روپے کے چپل جوتے ہیں، تیرے سر پر بہترین عمامہ ہے، پگڑی باندھے ہوئے ہے، اس کو اتار دے، اس بہترین سوٹ کو اتار کر ایک طرف رکھ دے، تو اپنی چپل قیمتی جوتوں کو اتار دے۔ اب تجھے آنا ہے صرف دو کفن کے طرح چادروں میں، جیسے کوئی مردہ دو کفن کی چادروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، ویسے ہی تجھے اس چادر میں لپٹنا ہے اور اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم سب کچھ اپنا قیمتی لباس چھوڑ سکتے ہیں، اپنی پگڑی چھوڑ سکتے ہیں، اپنے قیمتی چپل اتار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی ہم کو دنیا والا کہے اس جگہ کے علاوہ کہ اپنی ٹوپی اتار دیجئے، اپنی پگڑی اتار دیجئے، ہم نہیں اتاریں گے۔ ہماری گردن سر دھڑ سے الگ ہو سکتی ہے، ہم اپنی یہ تاج، یہ ہمارا یہ تاج نہیں اتر سکتا، کسی کے سامنے ہماری گردن نہیں جھک سکتی، یہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں بہت بڑا مفکر ہوں، میں تو محدث ہوں، میں تو مفسر ہوں، میں تو بہت بڑا وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں بڑا
प्रोफेसर हूं, नहीं, कोई नहीं चलेगा। किसी का लिबास नहीं चलेगा, किसी की हैसियत नहीं चलेगी, किसी का वकार नहीं चलेगा, किसी का ओहदा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो सिर्फ वहां अल्लाह का हुक्म चलेगा। बंदे को हुक्म होता है फौरन अपना सब कुछ उतार कर 2 कफन की चादरों में लिपट जाता है। यह है इस्लाम। वहां अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ जाकर देखिए आप, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, मजमा होता है, किसी के लिए अलग कैंप नहीं बनाया जाता। समझदार लोग समझिए मेरी बात को, किसी के लिए अलग से रास्ते नहीं खोले जाते कि गरीबों के लिए अलग रास्ते हैं, मालदारों के लिए अलग रास्ते हैं। गरीब अगर भीड़ की वजह से मरता है तो मर जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक जगह है, सबका मकाम एक है। कोई बादशाह है, अगर कोई फकीर है, सब एक ही सफ में है, किसी के लिए अलग से इंतजाम नहीं। यह है इस्लाम, यह है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, यह है हमारी शरीयत। हमें पता चलता है, फिर बंदे को हुक्म होता है अब तवाफ कर, अब रमल कर। रमल किस चीज को बोलते हैं? अकड़ कर चलना, दौड़ना, अकड़ कर चलना, पंजों के बल चलना। अगर कोई इंसान आपसे सवाल करे कि अकड़ कर चलने को तो अल्लाह ने मना किया है, तकब्बुर से बनावट में अकड़ कर चलने को अल्लाह ने नापसंद फरमाया है, बिल्कुल फरमाया है। लेकिन जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया, सहाबाए किराम की मुख्तसर जमात थी, कमजोर थे, तो कुफ्फारे मक्का हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अल्लाह के हबीब से कहते थे कि तुम्हारी जमात बड़ी कमजोर है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मेरे लाडले हबीब, हुक्म दीजिए इनको अपनी जमात को, और खुद भी अकड़ कर चलिए, इनको दिखाइए कुफ्फारे मक्का को कि हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है, हम ताकतवर है, तुम हमें कमजोर समझते हो, नहीं, हम कमजोर नहीं है। वहां अकड़ कर चलना, जहां अल्लाह को बिल्कुल अकड़ कर चलना पसंद नहीं, लेकिन वहां क्या कहा? अकड़ कर चलो। अब फिर बंदे को हुक्म होता है हजारे अस्वद का बोसा लिया जाए। आपने देखा होगा जब ये पत्थर जन्नत से लाया गया तो इसका रंग सफेद दूध के जैसा था, दूध से भी ज्यादा सफेद था। आज आप देखते हैं तो उसका नाम हजर अस्वद, काला पत्थर पड़ गया है। क्यों? गुनाहों का इतना असर एक पत्थर पर हो गया कि वह हमारे गुनाहों की वजह से काला पड़ गया, सिया हो गया। अब आप गौर करिए, फिक्र करिए कि जिस पत्थर का हमारे गुनाहों की वजह से ये हाल हो सकता है, तो फिर हम जितने गुनाह करते हैं उससे हमारा क्या हाल होगा, हमारा दिल कैसा हो रहा होगा। जब एक पत्थर हमारे गुनाहों से काला सिया पड़ गया तो हमारे दिल कैसे हो रहे होंगे? कभी फिक्र की है, कभी गौर की है, इस बात का अंदाजा लगाया है? नहीं, हम बेखबर है इन बातों से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला आते हैं, अल्लाह के हबीब, मैं जो मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी जाती है वहाँ कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ नमाज पढ़ लूँ। अल्लाह के हबीब खामोश रहे, क्योंकि अल्लाह के हबीब की सिफत बयान की है कुरान करीम ने, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह का हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता है अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है। अल्लाह का हुक्म होगा तभी अल्लाह का हबीब बोलेगा। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ए मेरे हबीब कह दीजिए पढ़िए आप नमाज यहाँ इब्राहिम यानी मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफिल अदा करिए। तब से वहां जाकर वहां पर लोग नमाज अदा करते हैं। अब
कुफार मक्का को पत्थरों से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी उल्फत थी। वो अगर कहीं सफर में भी जाते तो अपने थैले में एक पत्थर रखते थे, लेकिन ये दो पत्थर ऐसे मुकद्दस पत्थर है, कहीं तारीख के अंदर आपको ये नहीं पढ़ने को सुनने को मिलेगा कि इन दो पत्थरों की भी पूजा की गई है, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े मुकद्दस पत्थर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन जगह का मकाम अता फरमाया। फिर हाजी का हुक्म होता है कि सफा मरवा की दौड़ लगाई जाए, चक्कर लगाए जाए। वहाँ दो सुतून है, जब बंदे वहाँ पर दौड़ लगाते हैं तो एक तरफ से जब दूसरी तरफ हजरत हाजरा जाती थी तो उनकी आंखों से उनका बच्चा ओझल हो जाता था। फिर वहाँ बीच में जाकर वो दौड़ लगाती थी ताकि कहीं बच्चे को कोई परेशानी न हो जाए। तो ये जब बंदा अल्लाह की इबादत को अदा करने के लिए अपने घर से जाता है, मेरा बताना और ये अहम इबादत का मौका है, लोग हज को जा रहे हैं, बस जिक्र इस बात का करना है, मकसद ये है कि आज रियाकारी हमारे अंदर ज़्यादा आ गई है, दिखलावा ज़्यादा आ गया है, हम हर काम दिखलावे के लिए कर रहे हैं। नमाज हमारी सही नहीं है, नमाज के अंदर अगर हम सजदा कर रहे हैं तो हमें अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, हमारे कारोबार की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है। इसका हमें ये पता चलता है कि अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता 3 हो गई 4 हो गई, खड़े हो जाते हैं, या बैठना है तो खड़े हो जाते हैं, खड़ा होना है तो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है, हमारी तवज्जो नहीं है अल्लाह की तरफ। हर इबादत के अंदर रियाकारी, दिखलावा, खुशू खुजू ख़त्म हो गया, यही रह गया है। इसी वजह से आज हम हर तरह परेशान है, हर तरफ हमको सताया जा रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीयत पर पक्के नहीं हैं, हम मजबूत नहीं हैं, अल्लाह की रस्सी को हमने मजबूती से नहीं पकड़ रखा है। हम अपने काम काज में बिजी है, हम अपने कारोबार में बिजी है, हमें मदारिस की कोई तवक्को नहीं है, हमें मसाजिद को आबाद करना है उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, हमें अपने बच्चों को आलिम बनाना है उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। अगर कोई दीन का काम करते हैं तो उसमें भी रियाकारी, दिखलावा होता है। मेरे भाइयों, ये इतनी अहम इबादत है, अगर कोई जाता है तो फिर अपने अंदर सिर्फ इखलास होना चाहिए, खुशू खुजू होना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अगर हम हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, इखलास के लिए करेंगे, खुशू खुजू के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद होगी और आखिरत भी आबाद होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।